15,000 شہادتوں کے بعد اور بے شمار لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور املاک کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو اربوں ڈالر میں ہوا ہے۔ مشرق وسطی میں جو جنگ جاری ہے، پتہ لگ رہا ہے، کچھ اب خبریں آ رہی ہیں کہ قطر کی وجہ سے اب جنگ بندی ہوگی، ایک اسرائیلی کے بدلے 3 فلسطینی چھوڑیں گے۔ یہ بھی عجیب و غریب شرط ہے، بے وجہ جنگ کی گئی، آخر تو پھر بند کرنی پڑتی ہے۔ اتنا نقصان کرنے کے بعد انسان کیوں سوچتا ہے، یا بڑی بڑی حکومتیں کیوں سوچتی ہیں؟ میرے ساتھ ہیں فواد محمود خان صاحب ناروے سے، اچھی طرح جانتے ہیں، حالات جانتے ہیں، ہم نے ان کے 2-4 پروگرام کیے، بڑے پسند کیے گئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، خبریں تو آ رہی ہیں، چلیں خوشی کی بات ہے، لیکن نقصان کرنے کے بعد ہی کیوں سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ نقصان کرنے کے بعد کیوں سوچتے ہیں، کیونکہ مسلم امت تو سوئی ہوئی ہے نا، اگر وہ جاگ رہی ہوتی جی تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ جی اور ابھی جیسا کہ آپ نے بھی اخبار میں خبر پڑھی ہوگی، سنا ہوگا کہ ابھی پرسوں پھر پہلے تو ایک نارویجن فلسطینی خاتون شہید ہوئی تھی، تو ابھی پرسوں پھر ایک اور صاحب ہیں جو شہید ہوئے ہیں، محمد المقید، جی میرے خیال 43 سال عمر تھی، جی وہ بھی بمبارڈمنٹ میں کی زد میں آ کے تو وفات پا گیا ہے۔ یہ کل کی خبر ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ناروے والے وہاں پہ فلسطین میں 200 سے زائد فلسطینی نارویجن گئے ہوئے تھے اپنی چھٹیوں پہ گھروں پہ، تو وہ بھی پھنس گئے تھے۔ تو پہلے یہ غزہ سے 80 نکال کے لائے تھے، اور اب پھر کل لے کے آئے ہیں 114 اسپیشل جہاز پہ۔ اچھا، اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور مزید تلاش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی وہاں مل جائے تو انہیں لے آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ناروے والے جو ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے فلسطینیوں کو لا سکے لائیں گے اور آباد کریں گے۔ اچھا، یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم انہیں لائیں اور یہاں پہ لا کے آباد کریں انہیں۔ تو اللہ کرے کہ وہاں سے یہ جتنے زیادہ سے زیادہ لا سکیں اور دوسرے یورپی ملک بھی لے سکیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو اپنے کنٹریز ہیں وہ کیوں نہیں اس طرف سوچتی کہ جی ان میں سے تھوڑے بہت لا کے اپنے اپنے ملکوں میں آباد کریں، کیونکہ ان کا مکان گر کے، ان کے پاس کھانا نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس جاب نہیں، اسکول نہیں، وہ تو بالکل غزہ تو تباہ برباد ہو گیا۔ تو اب وہ لوگ وہاں پہ ہیں، ان کی کیسے مدد کی جائے؟ یہ تو حکومتوں کو چاہیے نا کہ یہ آگے بڑھیں اور ان کو لیں، ان کی مدد کریں، انہیں عارضی طور پہ لے آئیں اپنے ملکوں میں، بعد میں جب غزہ دوبارہ بلڈ اپ ہو جائے تو اپنے گھروں کے چلے جائیں۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے اس وقت۔ شہر کو زمین بوس کر دیا گیا، یہ کہہ رہے ہیں محمود خان صاحب، اور توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر ہمارے اسلامی ملک، اگر سعودی عرب بھی چاہے تو وہی سب کے سب فلسطینیوں کو لے جا سکتا ہے، وہاں شہر آباد کر سکتا ہے، اور ان کا قانون کا انتظامی پہلو ایسا ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آئی ہے تو یورپی قوموں کو، اور وہ بھی اس میں ناروے سرفرست ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے محمود خان صاحب کی طرف سے۔ یہ صرف اخباروں میں آیا ہے یا پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا ہے؟ نہیں، پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک وزارت ہے جی اس کے لیے بنی ہوئی جو یہ سارا کام کرتی ہے، اور وہ وزارت کے تھرو ہی وہ پھر جو یو این او کا جو ہوتے ہیں ریفیوجی ہائی کمشنر، ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں اتنے بندے دے دیں وہاں سے۔ تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وہاں سے انہیں لا کے بات کریں گے۔ لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہاں پہ کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور کتنی ماؤں کے گھر گودیں اجڑ گئی ہیں۔ یہ اس وقت بہت لمحہ فکری ہے اور دکھ کے لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ ان بچوں کو، ان ماؤں کو، ان باپوں کو ان کے گھر پھر سے آباد ہوں۔ آمین۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ یہ کبھی جنگ نہ وہاں پہ ہو، اسرائیل فلسطین دونوں مل کے
दोस्तों की तरह अपनी जिंदगी गुजारें, अपने हमसायों में अच्छा प्यार बांटें। जी और अल-कुदस तो सारी दुनिया का है, जी किसी एक की मलकियत तो नहीं है, जी तो वहां पे तो सब जाते हैं, जी। तो सबका हक है वहां जाने का। नार्वे ने तो दरवाजे खोल दिए हैं। फुआद महमूद खान साहब बता रहे हैं हमदर्दी के तौर पे वो फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को लेंगे, लेकिन ये जब ये कौमें लेती हैं तो फिर उनकी मुकम्मल देखभाल करती हैं, उनकी तालीम का, उनकी सेहत का, उनके काम का, उनके कारोबार का, और टैलेंट हो उसमें आने वालों में तो उनको अपने मुआशरे में समा लेती हैं। ये यूरोपियन कौमें हैं। नार्वे से खबर बड़ी दी जा रही है, एक तो वहाँ शहादत हुई है 41 साल एक फ़लस्तीनी नॉर्वेजन की, वो वहाँ गए थे छुट्टियां गुजारने, और अखबारों में उनका आया है कि वो भी अपनी जान गंवा बैठे। इस तरह एक खातून के बारे में पिछले हफ्ते हमने बताया था। ये खबर आपको दी जा रही है। हमारे चैनल को ये है कि फौरी तौर पे कोई खबर होती है फिर उसके ऊपर तबसरा भी करते हैं। जी बताइएगा कि अब जिस तरह जंग बंदी का बन रहा है, तो क्या देखते हैं आने वाले हालात में? 2-3 मिनट रह गए हैं। नार्वे की हुकूमत या आपका क्या तज्जिया, क्या कहता है आप? देखिए जी, नार्वे ने तो पता नहीं 30 साल से ज्यादा हो गया ऐसा, जब अरफात को यहाँ पे बुला के, यासर अरफात को यहाँ पे ओस्लो एग्रीमेंट करवाया था जी अमन का उनके साथ जी। क्लिंटन के टाइम पे। हम्म, तो ये नार्वे तो हर वक्त इसलिए तैयार रहता है कि कहीं भी जंग हो, दुश्मनी हो, उनको खत्म करके पीस कायम किया जाए। इसलिए तो ये हर साल नोबेल पीस प्राइज देते हैं। हम्म, और पीस को दुनिया में बढ़ाने के लिए ये तो पीस की तरफ जाती है, हमदर्द कौम है, हर एक की मदद करती है। आप देखें, अब ये इनके लोग, इनकी डॉक्टर नर्सें वहां बैठी हुई हैं और भी यूरोप की बैठी हुई हैं। हम्म, देखिए, सबसे ज्यादा इस वक्त ईसाई लोग जो है ना, हम्म। उनके दिलों में रहम पैदा हो रहा है कि वो जाके मदद करें। ईसाई लोगों को दिलों में रहम पैदा हो रहा है कि वहां जाके इंसानियत की खिदमत करें और अपने मुल्क में बसाएं, क्योंकि आप सियासतदान हैं तो थोड़ी सी तनकीद तो होगी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हर किसी की अपने आज़ादी राही राही होती है यहाँ। तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ मुहाजिरीन कम ही आए, क्या सोच रहे हैं कि सभी एक ही? नहीं, कुछ बहुत बहुत थोड़े हैं ऐसे जो कहते हैं। हम्म, इस सूरत हाल पे मैंने जैसा पहले भी बताया था कि ये कौम जो नॉर्वेजियन कौम है, बहुत हमदर्द कौम है। ठीक। ये जब किसी को तकलीफ में देखते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं कि वो कौन है। जी इनके दिल बहुत बड़े हैं, तो सबको कबूल करते हैं। जी। ये फिर एक शहर आबाद करेंगे अपने फलस्तीनी बहन भाइयों का, या क्या इनका नहीं तरीका? नहीं नहीं, शहर क्यों आबाद करेंगे मेरे भाई, अच्छा, शहर क्यों? ये तो लाके जहाँ दूसरे लोग जाते हैं वहीं पे भी रहेंगे, ठीक। मिक्स अप होके। हाँ जी, जैसे पहले लोग असाइलम पे आते हैं, रहते हैं, ठीक। तो ये इसी तरह ही होता है। शहर तो नहीं ना अलग आबाद करते। मिक्स अप होके ये रहेंगे, उनको जहाज भर भर के लेके आएंगे। प्लानिंग बन रही है नार्वे की हुकूमत। अल्लाह करे कि हमारी इस्लामी ममालिक बिलखसूस जो करीब करीब हैं, और कतर बहुत अमीर मुल्क है, सऊदीया बहुत अमीर मुल्क है, इनको तो महसूस भी नहीं होगा कि हमने अपने फ़लस्तीनियों के बारे में कहना चाहते हैं। आपने दुआ से ही कहा कि दुआ से ये मसला हल होगा, और तो फिर अब सो देख रहे हैं कि कुछ जो बर्फ़ है पिघल जाएगी जिस तरह के जंग बंदी के ऐलान हो रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी जंग बंद हो जाएगी। नॉर्वे इस बहुत कोशिश में है कि हम्म, जंग फौरी तौर पे बंद की जाए। नॉर्वे मैं समझता हूँ दुनिया में एक अजीम कौम है, वाह। जो एक इंसानी हमदर्दी के लिए अव्वल नंबर पे है। इंसानी हमदर्दी के लिए अव्वल नंबर पे जो नॉर्वे है, ये हैं वहाँ के हमारे एक सियासतदान। क्योंकि मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि थोड़ा सा तारुफ और करवा दिया करें, बहुत सारे नाजरीन नए आ रहे हैं, पिछले पुराने बता रहे कि आप बताइएगा अपनी पार्टी के बारे में। हमारी पार्टी की इस वक्त हुकूमत है, हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। माशाल्लाह। खासतौर पर फलस्तीनियों के लिए, जंग बंदी के लिए बहुत ये कोशिश कर रहे हैं दिन रात कि जंग फौरन बंद की जाए। बहुत शुक्रिया आपका कि ये फौरी तौर पे जो एक खबर थी एक शहादत का बताया, फिर उसके बाद आपने ये बड़ी खबर दे दी कि नार्वे ने अपने दरवाजे खोल दिए फ़लस्तीनियों के लिए। नाजरीन, हमारी कोशिश है कि लम्हा ब लम्हा जो जंग के हालात हैं वो आपको बताए जाएं। तो आपका शुक्रिया, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है नसीर जी, को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के भी बताएं। रोशन टीवी इंटरनेशनल और हमारे टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।